یا علی مدد. الوائز ابو علی وائز نمبر 46. یا علی مدد میرا تو پروگرام نہیں تھا، میں اپنے ایک پرائیویٹ کام کے لیے آیا ہوں، خالی آواز کا چانس ملا، شکر گزار ہوں. چھوٹی سی بات کروں گا لیکن کچھ امپورٹنٹ باتیں کہنے کو دل ہو گیا. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. عبدو رہنے اندھیری ساتھی میری اندھیرا گھٹ گھاٹ گزارا بن اگوے نہیں مارگ پاوے کافی چنتا کرو سویرا عبدو چنتا کرو سویرا. مولانا حضرت امام کے صلوات پڑھو. اسماعیلی مذہب، میں اسماعیلی ہوں اور مشنری ہوں، اس کے لیے کہتا تو ہوں یہی اسی لیے، مگر سچ بات تو یہ ہے زندہ ہوں. جب میں دنیا کے دوسرے مذہبوں کے ساتھ اپنے مذہب کی کمپیریزن کرتا ہوں تو میرا سر زمین کے اوپر سجدے میں گر جاتا ہے اس شکر گزاری میں کہ یا مولا، میں تیرا بہت شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اس مذہب اور جماعت کے اندر پیدا کیا اور تیرا دیدار بھی ملا، تیری قدم بوسی ہوئی، تیرا ہاتھ بھی لگا، تیرے منہ سے نکلے ہوئے لفظ سنے، میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ بھی تو نے سنا. اور یہ سب دنیا کے اس جیون میں، ساری دنیا میں اس قسم کی خوش نصیبی کسی کے پاس نہیں. یعنی دیکھو زندارو، یہ فیض اور ایمان کی بات ہے، اور فیض اور ایمان کو کسی کسوٹی کے اوپر یا کسی اور ایسی کوئی مشین کے اوپر یا میٹر کے اوپر ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا. ایمان خدا تعالیٰ کی ایک بخشش ہے، جس کو چاہے دے لے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کا جو نور ہے وہ ہر زمانے کے اندر رہا اور ہمیشہ رہے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب خدا نے یہ دنیا بنائی تو بنا کے اس کو چھوڑ دیا اور اپنا منہ پھیلا دیا. یہ بات تو برابر نہیں. ہم اگر کچھ گاڑی خریدتے ہیں، بائسیکل خریدتے ہیں، ہم کوئی برڈ خریدتے ہیں، ہم کوئی جانور خریدتے ہیں، گائے بکری وغیرہ، ہم ایک کتا رکھتے ہیں، ہم ایک بلی پالتے ہیں، ہم اس طرح کی بہت سے جانور ہیں جن کو پیٹ کے طور پہ ہم پالتے ہیں، ہم ان کو لے کے آتے ہیں، اپنی ملکت سمجھتے ہیں، تو پھر ہم ان کو تر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی پھینک دیتے ہیں. انسان اگر یہ بات نہیں کرتا، یا انسان خود کی بنائی ہوئی چیزوں کو جو پیار سے بنائی جائیں ان کو نہیں پھینکتا بلکہ مینٹین کرتا ہے اور ان کو واچ کرتا ہے اور ان کا دھیان رکھتا ہے، کیئر کرتا ہے، تو وہ پروردگار کے جس میں کوئی عیب نہیں، وہ خداوند تعالیٰ کے جس میں کوئی بھی طرح کی ایبومینیشن یا گند نہیں، وہ مالک کے جس کے اندر ہر قسم کی خوبیاں ہیں، وہ یہ دنیا کو بنا کے چھوڑ دے گا. عقل قبول نہیں کرتی. اور بات بھی سچ ہے، خدا نے اس کو بنایا، اس کو مینٹین کر رہا ہے، اس کی دیکھ ریکھ رکھتا ہے. تو اگر وہ مینٹین کرتا ہے، دیکھ ریکھ رکھتا ہے، تو کس طرح کرتا ہے؟ یا تو کسی مشینری کی معرفت، کوئی ریموٹ کنٹرول سے، تو ریموٹ کنٹرول سے بھی سامنے تو کوئی چیز ہونی چاہیے. آپ ریموٹ کنٹرول سے گیریج کا دروازہ کھولتے ہو تو ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن دروازہ تو ہے نا. آپ ٹی وی کو کھولتے ہو تو ریموٹ آپ کے ہاتھ ہی ہے مگر ٹی وی کے اوپر اس کا اثر تو ہوتا ہے.
تو مان لو کہ خدا کے پاس ایک ریموٹ کنٹرول ہے، مگر نیچے وہ ریموٹ کو ریسیو کرنے والی وائبریشن وہ کدھر ہے؟ وہ امام ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام بذات خود پرسنلی پرسونیفائڈ نور ہے۔ ہاں، یہ ہمارا ایمان ہے، کسی کی عقل میں نہیں آتا۔ تو ایمان، فیتھ جو ہے، جو ایک انسان فیل کرتا ہے، وہ دوسرے کی سمجھ میں آنا کوئی لازم نہیں۔ ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے، اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے چرچل کہا کرتا تھا، ونسٹن چرچل کنٹینوسلی جب تک کہ وہ جاگتا ہوئے وہ چورٹ پیتا رہتا تھا، کبھی کبھی شراب بھی پیتا تھا۔ لارڈ مونٹگومری کہ جو نارتھ افریقہ کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر کمانڈر تھا الائڈ فورسز کا، اس نے زندگی میں کبھی سگریٹ بھی نہیں پیا اور کبھی اس نے شراب بھی نہیں پی۔ تو ایک دن یہ دونوں کسی جگہ ریٹائر ہونے کے بعد یہ مل گئے، تو یہ مونٹگومری اس کو چرچل کو کہتا ہے کہ دیکھ، میں نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی اسموک نہیں کیا، اور تو سارا دن اسموک کرتا رہتا ہے۔ کہتا ہے دیکھو، میرے کو اسموکنگ کرنے سے فائدہ ملتا ہے۔ ابھی یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ اس نے کبھی اسموک نہیں کیا۔ اگر اسموک کرنے والے نے بھلے جھوٹی نیت سے بھی اس نے کہہ دیا کہ میرے کو فائدہ ملتا ہے تو اس کو فائدہ ملتا ہوگا۔ میں نے یہ بات آپ کو اس لیے کہی کہ جو انسان ایک کسی چیز کو مان لیتا ہے، تو یہ مان لینا جو ایمان اور فیتھ ہے نا، یہ دوسرے آدمی کی سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، مگر اس کے لیے وہ ایمان ہے۔ بالکل یہی بات ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اسماعیلی ساری دنیا میں اکیلے ایسا گروپ ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نور ہے اور اس نے یہ دنیا بنا کے اس میں خود آ کے بیٹھا ہے، اور نور کو رہنے کے لیے ایک مکان چاہیے، تو وہ مکان ہمارے امام کا بدن ہے۔ اس بدن کے مکان میں اللہ آ کے رہتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، کوئی اس کو مانے نہ مانے وہ اور مانے۔ جب ہم یہ ایمان لے آتے ہیں تو ایمان لانے کے بعد ایک چیز تو بنتی ہے کہ انسان کو من کی سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ یہ میرا ہے۔ یعنی ہم نے حضرت امام کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مولانا حضرت امام کو ہم نے نور مان لیا۔ مولانا حضرت امام خدا کا نور ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے۔ یہ فیتھ جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کی بہت سی تکلیفیں، پرابلمز میلٹ ہو جاتی ہیں، خود بخود اس کو رستہ نکلتا ہے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ ایک دفعہ فرمایا کہ ہم تمہارے کیپٹن ہیں۔ جس طرح شپ کے اندر، اسٹیمر میں ایک کیپٹن ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ نیچے پانی کی سرفیس کے نیچے چھپے ہوئے کہاں کہاں ڈونگر ہیں، راکس ہیں، پہاڑ ہیں، کیونکہ سمندر کے اندر بہت پہاڑ ہیں، صرف ہماری اس سرفیس کے اوپر ہی نہیں لیکن سمندر کے نیچے پہاڑ بہت ہیں۔ تو کیپٹن کو معلوم ہوتا ہے اتنے بڑے اوشن کے اندر جہاں بہت زیادہ ڈیپتھ ہے وہاں ایزیلی چلے جاتا ہے، لیکن جب کسی بھی کوسٹ لائن کے نزدیک پہنچتا ہے تو وہ بہت ڈینجرس جگہ ہوتی ہے۔ اگر وہ کیپٹن اچھا نہیں تو ڈسٹروائے کر دے گا شپ کو۔ 2 برس پہلے یاد کرو، والڈیز جو ٹینکر تھی اس کو کس طرح سے خود بھی برباد ہوا، اس کی دنیا کے اندر کتنی ہوا۔ الاسکا میں سے یہ شپ نکلی ایکسن آئل کمپنی کی، اور جو کیپٹن تھا یعنی جو ایکسپرٹ تھا وہ شراب پی کے مست بیٹھا رہا، اور اس نے اپنے اسسٹنٹ کو کہا، وہ اتنا ایکسپرٹ نہیں تھا، اس نے شپ کو راک کے ساتھ لگا دیا، شپ پھٹ گئی، ملینز آف لیٹرز آئل نکل گیا، کتنی مچھلیاں مر گئی، کتنے برڈز مر گئے، کتنا نقصان ہوا، سینکڑوں مچھی مار فشنگ پہ جا نہیں سکے، ان کی روزی بند ہو گئی۔
दुनिया में बेहिसाब नुकसान हुआ, आज तक उसका केस चल रहा है। यानी वो शिप को अच्छी तरह से पायलट नहीं कर सका। अगर गुरु खराब होता है तो वो खुद भी बर्बाद होता है और दूसरों को भी बर्बाद करता है। हमारा गुरु, हमारा मुर्शिद आज सैकड़ों नहीं हजारों साल से चला आता है। पुरानी हिस्ट्री देख लो कि इस मुर्शिद ने किस तरह से हमारी दौरबनी की, किस तरह से हमको रास्ता दिखाया, पायलट करके हमको सेफ्टी के ऊपर ले गया। हर जमाने के अंदर जब उथल पाथल होते हैं तो रूहानी हिसाब में भी, दुनियावी हिसाब में भी हमारे इमामों ने हमेशा हमारी दौरबनी की गाइडेंस दी, एडवाइस दिया और जमात को बचाते रहे। ये इमाम की खूबी है और ये उसकी सच्चाई का एक कन्विंसिंग पॉइंट है कि मौलाना हजरत इमाम की अगर हम वंशावली देखते हैं, उनकी जो जीनियोलॉजी, पास्ट जीनियोलॉजी है, तो आप देखो कि सैकड़ों साल से, मैं हजारों साल की बात नहीं करता, 1400 साल हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेके हमारे जितने इमाम हुए, उन्होंने इमामत का दावा किया, मेरे अंदर खुदा का नूर है इसका दावा किया, और उन्होंने ये क्लेम किया कि हम मौलाना अली और रसूल पाक की आल में से हैं। हमारे इमामों ने ये सब क्लेम किए। अगर ये क्लेम खोटे हैं तो ये झूठ 1400 बरस चला है। कोई ऐसा दुनिया के अंदर आदमी के जिसका झूठ, जिसका फरेब इतना लंबा चला हो गया? 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस। अरे उसकी जिंदगी तक चले तो मरने के बाद वो डिस्क्लोज हो जाता है। ये इमामों ने हमेशा इस बात का क्लेम किया और वो क्लेम सच्चा है, इसलिए आज तक टिका है और कयामत तक टिकेगा। और इमाम ने जो कुछ भी कहा, पर्सनली किसी को कहा या जमातों के अंदर कहा, उसकी सच्चाई के सबूत अंदर छुपे होते हैं। मौलाना हजरत इमाम 88 के अंदर दार सलाम आए। दार सलाम में आके हजरत इमाम ने फरमान दिया, आपने सुने भी हैं दार सलाम के फरमान। उसमें हजरत इमाम ने मुआवजा के अंदर एक मंडली में यह फरमान किया कि आज तक तो ऐसा होता रहा कि इमाम जो थे वो तुम्हारे ही नजदीक रहे, और ऐसे बहुत से दूसरे मुल्क भी हैं कि जिनके साथ इमाम का उनका डायरेक्टली बहुत कांटेक्ट नहीं रहा। नबी साहब का ये इशारा था कि ईरान में, अफगानिस्तान में, रशिया में, चाइना में हमारे जो इस्माइली भाई बहन हैं उनके साथ ऐसा कांटेक्ट नहीं रहा जैसा हमारा इमाम के साथ रहा। हालांकि हर साल 1 या 2 दफा इन तमाम इलाकों में से हजरत इमाम के पास जमात के आदमी एम्बेसडर के तौर पे जाते रहे जमात की रिपोर्ट देने के लिए। मगर फरमाया वो दिन दूर नहीं कि जब तुम्हारा उनके साथ कांटेक्ट होगा, तुम उनको मिल सकोगे, वो तुम्हें मिल सकेंगे। इस बात को 2 बरस हुए हैं। इन 2 वर्षों के अंदर, खास तौर पे गए साल 89 के अंदर दुनिया में ऐसी उथल पाथल हो गई कि अब वो लोग इधर आते हैं, ईरान के इस्माइली इधर आते हैं, इंडिया में मौजूद हैं, अफगानिस्तान के इस्माइली हैं, अभी रशिया के इस्माइलियों का भी बाहर निकलने का चांस आ रहा है। उसके बाद शायद चाइनीज के दोबारा आ जाएगा। किसी को ख्याल था, किसी को, कि रशिया कम्युनिज्म में से निकल जाएगा? और ये इस तरह से बना कि जैसे जंगल में आग लग जाती है। ईस्ट यूरोप के अंदर कितनी उथल पाथल हो गई, आंखों की पलक के बराबर हो गया। बिंदारो लगभग 1.5 करोड़ जितने 14.5 मिलियन इस्माइली रशिया में है। रशिया में जितने मुसलमान की पॉपुलेशन है उसके 25% इस्माइली है। ये सब ऊपर आ रहे हैं। वो सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे हैं, और रशिया की जो इस वक्त की जो पॉलिसी है वो हमारे इन इस्माइली भाइयों और मुसलमानों की बड़ी फेवरेबल है। 70 बरस तक रिलीजन को बिल्कुल सबमर्ज कर दिया, नीचे जमीन के अंदर समुद्र में डबो दिया। आज वो रिलीजन 70 बरस के बाद रशिया में फिर सर निकाल रहा है। क्रिश्चियन चर्चेस चालू हो गए, जिन मस्जिदों को लाइब्रेरी बना दिया था अब वापस उनको मस्जिदें बना दिया गया है। जहां मजहब की रजा नहीं थी वहां अब मजहब ओपन हो रहा है, और टीवी के अंदर और रेडियो के अंदर उसकी ब्रॉडकास्ट हो रही है। ये सब उथल पाथल
امام جانتا تھا. اس نے ہمیں 2 برس پہلے اشارہ کیا. اس قسم کے ہر زمانے کے اندر امام نے ہمیں گائیڈ کیا اور اس کی گائیڈنس جس نے مانی وہ فائدے میں رہا. امام نے فرمان کیا, ظاہر فرمان نہیں بھیجا لیکن اس نے فرمان بھیج دیا, دورونی بھیج دی کہ تم ایسٹ افریقہ سے نکل جاؤ. نکل گئے نا, ادھر آ گئے. کتنی تکلیف پڑی, خاص طور پہ یوگنڈا والوں کو بہت تکلیف پڑی. کچھ یوگنڈا والے آدمیوں کو تو ایسا لگا کہ یہ مولانا حضرت امام کیا کرتے ہیں, لیکن جب ٹائم آیا تو یہی لوگ سے سب سے پہلے بھاگتے تھے. میرے کو ایک دفعہ حضرت امام بیٹھے تھے, مجھے بات کی کہ کچھ میرے مرید ایسا کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو ایسٹ افریقن 3 جو جدے جدے کنٹریز ہیں, تنزانیہ, کینیا, یوگانڈا, صاحب نے تو اور جگہ بھی کہا لیکن یہاں پرٹیکولرلی کہا کہ تم نیشنل پاسپورٹ لے لو. ہمارے پاس برٹش پاسپورٹ ہے, برٹش سبجیکٹ ہے. جب اہورو ملا تو تنزانیہ والوں کو پہلے ملا. تنزانیہ والوں نے اس کو ٹاکا نہیں کاٹا, صاحب نے فرمان بھیجا کہ تم ان کے نیشنل بن جاؤ. ہم لوگوں نے برٹش پاسپورٹ پھینک دیا, تنزانیہ کے سٹیزن بن گئے, پاسپورٹ لے لیا. یوگنڈا اور کینیا والوں کو بھی یہی فرمان ہوا, انہوں نے بھی پاسپورٹ بدلا دیا. اب حضرت امام مجھ کو کہتے ہیں کہ دیکھ ابو علی, اگر میں نے تم کو یہ بات نہ کہی ہوتی تو تم کو ادھر بزنس کرنے کی پرمٹ نہ ملتی. سچ بات ہے, تم کو تمہارے بچوں کے لیے فی دینی پڑتی, مفت ایجوکیشن نہ ملتی. سچ بات ہے. بابا فرمایا میں نے تمہارے لیے اچھا کیا, اور بات بالکل سچ ہے. ہمارے بچے یونیورسٹیوں میں فری پڑھے. دار السلام کی یونیورسٹی جب کھلی 67 کے اندر تو اس وقت ہمارے لگ بھگ 105 چھوکرے چھوکریاں تھے, ان سب کو فری ایجوکیشن ملی. اگر ان کے پاس وہاں کا سٹیزن شپ نہ ہوتی تو ان کو 40,000 شلنگ وہ زمانے کے برس کے دینے پڑتے ہیں. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. امام کی دورانی کے اندر فائدے ہیں, اور امام بعض دفعہ ہم کو فرمان کرتا ہے, اس کا فائدہ 6 مہینے تک ہوتا ہے, پھر بعد میں نہیں ہوتا. حضرت امام بولتا نہیں ہے لیکن اس کے بولنے سے پتہ لگتا ہے. بعض ایسے فرمان ہوتے ہیں کہ جس کا فائدہ ہم کو 1 برس تک ملتا ہے, بعض ایسے فرمان ہوتے ہیں کہ ہم کو 2 برس تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا, پھر فائدہ ملتا ہے. امام کے جدے جدے فرمان ہیں جو سب آدمیوں کی سمجھ میں نہیں آتے, لیکن جو آدمی یہ ایمان رکھ لے گے کہ حضرت امام خدائی نور ہے, تو یہ ایمان اس آدمی کو امام کے فرمان پہ عمل کرائے گا اور اس کو فائدہ کرائے گا. گنان کا پاٹ تھا کہ اندھیری رات ہے اور دکھتا کچھ نہیں. یہ سارا ابدو کا گنان 22-23 کبھی رسول کبیر جی کا میں تو خیال پر ہے, لیکن آج میری موڈ آپ کو کچھ اور کہنے کی ہے. میں بیت الخیال کو ٹچ نہیں کر رہا. اندھیرا کس کو کہتے ہیں کہ انسان کو کچھ سوجھے نہیں, انسان کو کچھ دکھے نہیں. انسان کے لائف میں چاہے وہ لائف اس کی ڈومیسٹک لائف ہو یا وہ اس کی بزنس لائف ہو, لیکن کبھی نہ کبھی ایون روحانی لائف میں بھی انسان کبھی نہ کبھی ایسی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے, یعنی ایسی مومنٹ اس کے سامنے پرابلم آ جاتی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں, یہ کروں کہ وہ کروں. یہ انڈیسائسونیس جو ہے یہ اندھیرا ہے, یہ اندھیری رات کی طرح ہے. اور ساتھی میری تیر نے بڑے کمال سے ہمیں چیزیں سمجھائی ہیں. رات اندھیری تو ہے ہی, لیکن جو ساتھی ہے وہ میرا دشمن ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی موقع ملے تو اس کو مار ڈالوں اور اس کے پیسے لے لوں. اب یہ ساتھی ویری کون سا؟ رات کو میری سمجھ گئے کہ زندگی کے اندر بہت سی انڈیسائسو مومنٹس آ جاتی ہیں. جب انسان گھبرا جاتا ہے وہ ڈیسائڈ نہیں کر سکتا میں کیا کروں, جاؤں نہ جاؤں, یہ کروں نہ کروں, چھوڑ دوں کہ رکھ لوں. اور اس میں ساتھی ویری کیا ہوتا ہے؟ انسان کا انتکرن, جس کو یقین نہیں ہے. اگر فیت ہوئے, یقین ہوئے تو اس کے لیے اندھیرا مشکل نہیں, کیونکہ یہ ساتھی دوست بن جائے. اور یہ ساتھی جو دوست بن جاتا ہے وہ پیر مرشد کی طرف سے مددگار ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ
2 फरिश्ते कातिबीन हैं, करामन कातिबीन। राइट साइड का फरिश्ता हमारी नेकियां और इबादत बंदगी लिखता है, लेफ्ट साइड का फरिश्ता हमारी बदियां गुनाह लिखता है। लेकिन दिन चारों एक और फरिश्ता खुदा ने हमारे साथ रखा है। बहुत से ये लोग, यानी वो लोग के जो खास एक मजहब के ऊपर नहीं है, साइकिक लोग हैं या वो रूहानियत के अंदर कोई रस लेते हैं, वो लोग एक बात कभी कभी ज्योतिष वगैरह होते हैं तो वो लोग कहते हैं तुम्हारा जो गाइड है ना वो अच्छा नहीं, या तुम्हारा गाइड है वो फलाना है। मतलब कि हर इंसान के साथ एक गाइड भी है, ये गाइड उसकी कॉन्शियस है। तो अगर कॉन्शियस उसकी दोस्त बन जाए तो उसके लिए मामला सीधा होता है, क्योंकि कॉन्शियस उसको इमाम के फरमान की तरफ ले जाएगी। अगर वो इमाम के फरमान की तरफ चला गया उसको नुकसान नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर उसने इमाम के फरमान के अंदर कोई भी जात की डाउट की तो फिर वो चौकस नुकसान में पहुंच जाएगा। बहुत बरस पहले, 50 नहीं लेकिन 60 बरस की बात करता है, ये मैं बहुत बरस पहले किसी वाइज में जिक्र कर चुका। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह बम्बई तशरीफ लाए। हर रोज 40 मेहमानियां मौला कबूल करे। वो जमाने के अंदर मेहमानी रखना मुश्किल था, सब लोग मेहमानी नहीं रखते थे। और वो जमाने के अंदर 136 रुपए मेहमानी के थे, 100 रुपए मेहमानी के, बाकी वो मुखी कमरिया फ्रूट के लेते थे। तो 136 रुपए आदमियों की तनख्वाह 40-50 रुपए थी। तो मेहमानी तो कोई बड़े पैसे वाले रखे, मेहमानियां लेते थे। एक दिन क्या हुआ, एक मेहमानी के अंदर मौला आके बैठे, एक मामूली सा ऑर्डिनरी आदमी था। साहब उसको पूछते हैं तुम क्या काम करते हो? कहता है खुदा मैं कॉटन का व्यापारी हूं। अभी उसने बिल्कुल खुल के नहीं कहा, कॉटन का सट्टा भी करता था, कॉटन का स्टॉक भी रखता था, मगर उसने ये कह दिया खुदा मैं कॉटन का व्यापारी हूं। अच्छा खूब व्यापार करो। बड़ा खुश हो गया। मौला ने कह दिया खूब व्यापार करो, उसको तो वो लॉटरी लग गई। 2-3 मेहमानियां छोड़ के एक और आदमी के पास जो बहुत मालदार आदमी था, उधर बैठे साहब क्या व्यापार तुम्हारा? कहता मैं खुदा कॉटन का काम करता हूं। देखो तुम बिजनेस बंद करो। वो 100% सत्य के ऊपर यानी स्पेकुलेशन के ऊपर निभता था। साहब फरमाया देखो तुम 6 महीने के अंदर व्यापार बंद करो। उसको अच्छा न लगा, अब चले गए। वो जो पहला व्यापारी था उसने तो खूब व्यापार शुरू कर दिया और बढ़ने लगा। अब इसने सुना कि उसको साहब ने कहा कि तुम खूब व्यापार करो और मेरे को साहब ने ये कहा कि तुम 6 महीने में व्यापार बंद कर दो। आगा साहब है, आगा साहब यानी ईरान से आए हुओं को आगा साहब बोलते हैं। आगा का मतलब मालिक होता है। इसका ईमान अच्छा नहीं था, इसको हाजिर इमाम के कहने पर यकीन नहीं था, तो ये साथी इसका वेरी हो गया। इसकी बेईमानी या डाउट के कारण से इसका जो कॉन्शियस थी वो इसकी वेरी हो गई। इसकी जो डिसाइड करने की जो ताकत थी वो निकल गई और इसने हाजिर इमाम का फरमान न माना। 6 महीने के बाद व्यापार बढ़ने लगा, कीमतें बढ़ने लगी। देखो ये टेम्पटेशन थी। साहब ने कहा 6 महीने में व्यापार बंद करो। उस वक्त इतना बहुत कुछ नहीं हुआ, लेकिन 6 महीने के बाद रिएक्शन हुआ और चीजें चढ़ने लगी। और उसको कहता देखा देखा तुम्हारा साहब कितना व्यापार बढ़ रहा है। ये तो धर्म गुरु है, इसको व्यापार का क्या पता। वो बेचारी कहे कि देखो फरमान के अंदर जो हिकमत है वो हम नहीं जानते। दिनदारों व्यापार बढ़ा, इसने भी खूब व्यापार किया। दूसरे 6 महीने जब हुए तो आसमान के ऊपर गई हुई जो उसकी वो प्राइस थी वो जो जमीन तक गिर गई, तो ये आदमी 1 घंटे के अंदर दिवालिया हो गया। सब चला गया ठीक, लेकिन कर्जा रह गया, बर्बाद हो गया। मैंने अपनी आंखों से इस शख्स को देखा है। चाइना सिल्क का सूट है लेकिन गंदा है, क्योंकि उसको धुलाने के पैसे साबुन लेने के नहीं। ऐसी हालत हो गई।
عورت کو گھر پہ کام کرنا شروع کیا کہ جس کے گھر میں نوکر چاکر تھے اس کو دوسروں کا کام کرنا پڑا، روٹیاں پکا کے بیچے یا کوئی بھرت گوٹن کا کام کرے، گھر چلانے کے لیے کھانا تو چاہیے۔ اس طرح سے تو بہت سے قصے بنے ہوئے ہیں، بہت سے۔ امام جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ ابھی ٹھہرو دیندارو، 20 برس 25 برس اور نکلنے دو، انشاءاللہ ادھر کی جو جماعت کینیڈا کی، خاص طور پہ کینیڈا، میں کسی اور جماعت کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، صرف کینیڈا کی بات کرتا ہوں۔ ادھر ہماری جماعت آباد ہے، ابھی بھی کتنی آباد ہوگی آپ اس کو ابھی کلپنا میں، امیجنیشن میں نہیں لا سکتے۔ نیکسٹ 20-25 برس کے اندر جماعت کی اس حالت کو میں کبھی انویزیج کرتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے۔ امام نے ہم کو ایسے بہت سے اشارے کیے ہیں، ادھر کی جماعت بڑی آباد ہوگی۔ امام سلطان محمد شاہ کے دادا نے، مولانا شاہ حسن علی ماں باپ نے کچھ اور کاٹیا واڑ کی غریبی کی حالت دیکھ کے حکم کیا کہ تمہارے اندر جو جوان ہیں وہ دیشاٹن کرو، جاؤ افریقہ جاؤ۔ اس زمانے کے اندر مسافری کرنی بڑی مشکل تھی، بہت مشکل سے حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے کے اندر مولانا شاہ حسن علی ماں باپ نے پہلی دفعہ یہ فرمان کچھ لگ بھگ 1865-66 کے زمانے میں کیے۔ 2-3 سال کے بعد کچھ لوگ 1-1 2-2 4-4 کر کے نکلے تو ساری مولانا حسن علی اور شاہ علی شاہ ماں باپ کی اس ساری امامت کے زمانے کے اندر بڑی مشکل سے 400-500 آدمی افریقہ آئے، اور ادھر آئے تھوڑے پیسے کماویں تو در برس واپس ہندوستان چلے آئے، تھوڑے پیسے کماویں در برس ہندوستان چلے جائیں۔ 1899 میں جب امام سلطان محمد شاہ افریقہ گئے تو ماما فرمایا یہ کیا ہے، ادھر تھوڑے سے پیسے کماتے ہو اور 10 سال افریقہ انڈیا بھاگ جاتے ہو، اس میں تمہارا ٹائم جاتا ہے، تمہاری انرجی ویسٹ ہوتی، تمہارے پیسے چلے جاتے، تم کو اوپر آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور ادھر یہ تھا کہ افریقہ کے اندر جو لوگ اکیلے آئے ہوئے تھے یہاں افریقن عورتوں کو گھر میں بٹھا لیتے تھے رکھات کے طور پہ۔ ماں باپ نے منع کیا، 1899 کے فرمان میں ہے کہ افریقن عورتوں کو گھر میں عورت کے طور پہ مت رکھو۔ نکاح کرنے کی صاحب نے منع ہی نہیں کی تھی، لیکن یوں ہی رکھات کے طور پہ رکھی ہوئی تھی، جو پاپ ہے، گناہ ہے۔ مگر پھر بھی امام نے اس بات کو اس لیے منع کیا، شادی کرنے کے لیے بھی منع اس لیے کیا کہ تم کی عورتیں ادھر کاٹیا واڑ کچھ کے اندر بیٹھی ہوئی تھیں۔ امام فرمایا کہ تم ہر سال ادھر جاتے ہو بیوی بچوں کو ملنے کے لیے، ان کو یہاں بلا لو۔ اس کے بعد پھر ہندوستان اور دوسرے جگہوں کے اوپر اسماعیلیوں نے اپنی وائف اور بچوں کو ادھر بلانا شروع کیا۔ افریقہ کی جماعت بڑھتی گئی بڑھتی گئی، 2-2 4-4 5-5 برس کے بعد مولا آنے لگے۔ 1899 میں آئے، 6 برس کے بعد 1905 کے اندر آئے، باقی 9 برس اور گزر گئے تو 1914 کے اندر آئے۔ 11 برس کے بعد 1925 میں آئے، 1926 کے اندر صاحب کینیا آئے کیونکہ 25 میں کینیا نہیں گئے۔ اس کے بعد واپس 11 سال ہوئے تو 37 میں صاحب نے پھر پدرامنی کی، اور اس کے بعد دوسرے لگ بھگ 8 برس گزر گئے تو 1945 میں سلطان محمد شاہ آئے، اور 46 میں آئے ڈائمنڈ جبلی کے لیے، 48 میں آئے۔ 9 مسافریاں کی امام سلطان محمد شاہ نے 50 برس کے اندر۔ ابھی ان 50 برسوں کی جو گراف کو کبھی دیکھو تو 1899 کے اندر ہماری حالت یہ تھی کہ پد میں چمپل ایجار پہنتے تھے، لمبا ڈگلا اور مخمل کی 3 انچ کی ٹوپی، یہ مردوں کا ڈریس تھا، اور عورتیں جو تھیں وہ گھونگھٹ نکالتی تھیں، کوئی آدمی سامنے کھڑا ہو گیا اس عورت کا منہ نہیں دکھتا تھا۔ جماعت خانے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی تو امام سلطان محمد شاہ ہنس کے کہتے ہیں میری دیکریوں، میری روحانی بچیوں، تو میرا دیدار کر تو ایسا لگ رہا تھا وہ گھونگھٹ اونچا اٹھا دے اور مولا کو دیکھ لے۔ سب فرمایا میرے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے، تم سب ایک دوسرے کے روحانی بھائی بہن ہو، اٹھا تو چھڑے۔ سب عورتوں نے اپنے منہ ننگے کر دیے، یعنی پچھڑی کی طرف تک آ گئے۔ مولا نے 1899 کے اندر ایک کلب بنائی اور حکم کیا کہ شام کے وقت گھومنے جایا کرو، تو عورت مرد ادھر کلب کے اندر جایا کرتے تھے۔ جو جنگ باری لوگ ادھر بیٹھے ہیں ان کو ان کا پتہ ہوگا، اس وقت تو گرم سے ٹرین جاتی تھی وہاں تک،
मौला ने 1899 के अंदर ये फरमान किया कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं एजुकेट करने के लिए तो लड़कियों को एजुकेट करो, लड़के को भन रहने दो, इसलिए कि लड़का कुछ भी मजदूरी करके कमा लेगा, लेकिन औरत अगर पढ़ी लिखी होगी तो उसकी औलाद अच्छी होगी। किस तरह हज़रत इमाम ने हमको रिफॉर्म करना शुरू कर दिया, रंदा मार के पॉलिश करना शुरू कर दिया। उसको 50 बरस लगे। आहिस्ता आहिस्ता हमारी एजुकेशन बढ़ी, हमारा ड्रेस चेंज किया, हमारी खाने की हैबिट्स चेंज की, हमको एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ाया। और जब भी लड़ाई लगी तो फरमाया कि अभी तो मौका है पैसा कमाने का, ग्रैब करो, जाओ जंगल के अंदर और उधर व्यापार करो। 1940 के अंदर और 1945 के अंदर इस्माइलियों ने जो पैसा कमाया अफ्रीका में, उसके पहले 7 पीढ़ी तक उनके बाप दादा ने मिलकर भी कभी इतना नहीं कमाया। फिर हमने खूब खर्च भी किया, डायमंड जुबली बनाई, और जो डायमंड जुबली में खर्च कर दिया उसको वापस करने के लिए कोरिया की लड़ाई लगी 1950, 51, 52 के अंदर। उसके अंदर इस्माइल ने खूब पैसा बनाए, अफ्रीका लहर बहर हो गई। मौलाना हज़रत इमाम ने फरमाया इतना बस नहीं है। 1952 की एविया में कॉन्फ्रेंस हुई, सारी अफ्रीका के लीडरों को बुलाया कि देखो कि पाकिस्तान बन गया है, तुम नक्की करो अफ्रीका में रहना है कि पाकिस्तान रहना है। सबने नक्की किया कि नहीं हमको अफ्रीका में रहना है। सब फरमाया अच्छा डिसीजन किया तुमने, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे लिए जो स्कीमें सोच रखी हैं टाइम के ऊपर मैं तुमको कहता रहूंगा। मेरी पहली स्कीम यह है कि हर इस्माइली के पास खुद का मकान होना चाहिए। इकोनॉमिक्स जो है वो जानते हैं कि हर इंसान की उसकी फैमिली का जितना खर्चा है उसमें आश्रय 25% तो सिर्फ भाड़े में किराए में जाते हैं। अगर मकान ले लो तो मकान की पेमेंट मॉर्गेज वगैरह की करनी पड़ती है, लेकिन इक्विटी बिल्ट होती है, उसकी कीमत बिल्ट हो रही है। मकान बेचोगे तो उसके पैसे हाथ में आएंगे। अगर हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने यह फरमान न किया होता, अगर सब इस्माइलियों के पास मकान न होते, तो मैं कहता हूं कि वो कनाडा जो आए हैं तो उनके खीसे के अंदर 2 पैसे भी ना होते, $2 भी ना होते। ये वो मकानों में रहे हैं, मुफ्त रहे भाड़े के बगैर, और फिर जब उन्होंने बेचा तो उसके डॉलर बना के इधर आके बैठे तो उनके हाथ में ये था कि चलो 6 महीने काम नहीं मिलेगा तो खीसे में पैसे तो है ही ना। कैसी इमाम की सोच है। और इस तरह उसने हमको हिंदुस्तान से अफ्रीका और अफ्रीका से कनाडा आके रखा। अब कनाडा का भविष्य है वो जमात को पता नहीं है। जिस तरह से अफ्रीका वालों को बिल्कुल खबर नहीं थी कि हमको एक दिन कनाडा जाना पड़ेगा। 1963 में मैं इधर आया कनाडा के अंदर, घूम फिर के जो मुझे काम करना था, मैं जब वापस गया तो मेरे मुंह से निकल गया अक्टूबर 63 की मेरी नमाज है। मैंने हंसते हंसते कहा, मैं बोला अल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फ्यूचर घर कनाडा में होगा। 1963 अक्टूबर के अंदर मैंने क्यों कहा उसका रीजन मौला बाबा, हमको कभी ख्याल नहीं था। आज हमको यह ख्याल नहीं कि 25 वर्ष के बाद हमारी क्या हालत होगी। हालांकि मौला ने हमको इशारा किया है, लीडरों को कहा कि तुम सोचो कि 25 वर्ष के बाद जमात की कंडीशन क्या होगी। लीडर कुछ सोच रहे हैं, लेकिन हर इस्माइली का यह फर्ज है कि वो यह ख्याल करे कि 25 वर्ष के बाद मेरी फैमिली की हालत क्या होगी, मेरे पास पैसे कितने होंगे, मेरी तंदुरुस्ती कैसी होगी, मेरी नामना कैसी होगी, मगर साथ साथ ये भी कि मेरा ईमान कैसा होगा। ये नेक्स्ट 25 ईयर्स हमारे लिए बहुत डिसाइसिव है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रख के आज मुझको जो मैसेज मुफ्ती साहब ने हुक्म किया कि तुम वाज करो, तो मुझको उस वक्त ये क्लिक मिली कि आज मैं जमात को एक चीज कहूं। अल्लाह मेरे, अगर आप न्यूज सुनते हो, मीडिया के चाहने वाले हो, यानी पेपर वगैरह पढ़ते हो, तो आपको मालूम है कि आज लगभग 7-8 महीना हुए हमारी कंट्री है वो रिसेशन में चली गई है। फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर विल्सन ने इस चीज को माना नहीं था, लेकिन 15 दिन पहले उसने कबूल कर लिया है कि हाँ कनाडा रिसेशन में है। रिसेशन का मतलब यह होता है इकोनॉमिक डिप्रेशन, बिजनेस घट जाएगा,
अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, बहुत सी नौकरियों में से छूट जाएगी। और आज तक गवर्नमेंट जो 16 के 17 के 18 अठवाडिये के बाद जुदे जुदे प्रोविंसेस की बात करता हूं, नौकरी करने के बाद गवर्नमेंट उसको अनएम्प्लॉयमेंट देती थी, वो चीज भी अभी बंद हो गई और उसका टाइम बहुत बढ़ गया है। यानी वो लोग कि जो इस डिप्रेशन के अंदर हड़फेट में आ जाएंगे, उनको नेक्स्ट 2 ईयर्स एक डिप्रेशन रहेगी। नेक्स्ट 2 ईयर्स हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत तकलीफ वाले हैं। नेक्स्ट 2 ईयर्स मैं आपके पास अर्ज करता हूं, मेहरबानी करके, उसमें मेरा कोई पर्सनल भला होने वाला नहीं है, लेकिन खुशी जरूर होगा कि इमाम का फरमान आपने माना और मेरे दीन भाई बहन दुख में से ज्यादा तकलीफ में पड़ने से बच गए। ये खुशी मुझे जरूर होगी। नेक्स्ट 2 ईयर्स हमारे लिए तकलीफ वाले हैं, हमारे लिए नहीं, सारी कनाडा के लिए। पैसे बचाओ, कोई भी नई चीज मत खरीदो कि जिसके बगैर चल सकता है। अपने खाने पीने के अंदर भी ध्यान ये रखो। हमारे बहुत से घरों के अंदर, आपको मालूम है मैं तो आप सबका चाहने वाला हूं और आप मुझे चाहने वाले हैं, मैं बहुत से स्माइलिंग घरों में पहुंच चुका हूं। मैंने बहुत जगह ये देखा है कि हमारी फूड बहुत वेस्ट होती है, हमारे घरों में वेस्टेज बहुत है। ये नॉर्थ अमेरिका की एक खास लाइफ स्टाइल है कि हमारी इधर की सारी प्रजा, इस्माइली नॉन इस्माइली सब, हम लोग फूड को बहुत वेस्ट करते हैं। अगर खाली नॉर्थ अमेरिका की, कनाडा और अमेरिका की जो फूड हम फेंक देते हैं गार्बेज में, उसी को इकट्ठा करके कभी हम देवें तो अफ्रीका सारी नहीं लेकिन आधी ब्लैक अफ्रीका उसके ऊपर पल सकती है। इतनी गार्बेज हम फूड की करते हैं। हमारे घरों के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं कि जब ले लेते फिर हम यूज नहीं करते। इस तरह 1, 2, 5 कितने भी आइटम हों, आप सोच के अपने घर के अंदर वो चीज रखो कि जो यूज होवे, इतनी रखो कि जो खा सको, यूज कर सको और फेंकनी न पड़े। इस तरह बजट में कम से कम 5% जितना जरूर फर्क पड़ेगा। अगर $1000 की घर का खर्च चलता है तो दीनदारों, मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं कि हर एक इस्माइली घर के अंदर कर कसर करके इन चीजों से कम 50 से $60 बचा सकता है। ये नेक्स्ट 2 ईयर्स इमाम ने इशारा भी किया हुआ है। 83 की जुलाई में जब सिल्वर जुबली पूरी हो गई, मौलाना हजर इमाम ने लीडरों को एक डिनर दिया। उस डिनर के रिकॉर्ड्स नहीं है, मगर जो वर्बल रिकॉर्ड्स मिले, हमारी एक दुख की यह बात है कि हम बहुत सी जगह रिकॉर्ड्स नहीं रखते और फिर बहुत सी चीजें हम जमात से छुपाते भी हैं। हजरत इमाम को किसी ने सवाल किया, ये इकोनॉमिक बाबत में, तो मौका फरमाया मैं 77 से फरमान करता चला आया हूं और सबसे पहले 77 के अंदर मौला ने फरमान किया पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में, यानी जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं। मौला फरमाया कि दुनिया के अंदर रिसेशन शुरू हो गई है, मंदी चालू हो गई है। यह मंदी एक ही सरीखी नहीं रहेगी, कभी थोड़ा ऊपर आएगा फिर नीचे चली जाएगी। यानी मंदी में से थोड़ी बरकत भी होगी फिर नीचे चली जाएगी, यानी बिजनेस खराब भी होगा अच्छा भी होगा। यूं करते करते मौला फरमाया कि यह मंदी 90s तक जाएगी, वेल इनटू 90s ये लफ्ज कहता है। और ये जब सिल्वर जुबली की बात हुई तो मौला फरमाया देखो ऊंच नीच रहेगी, इंशाअल्लाह 92 के बाद तुम्हारी कंट्री में बहुत फायदा होगा। 92 तक हमें तकलीफ है और आज हम आंख से देख रहे हैं। अपने बच्चों को कर कसर सिखाओ, अपने घरों में कर कसर करो, पैसा बचाओ, फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। तो ये जो रात का अंधेरा है इसमें से हम पसार हो जाएंगे। रैन अंधेरी साथी वेरी अवगट घाट गोदारा, आगे जो हमारी रास्ता है उसके अंदर रॉक्स है, ऊंचा नीचा है और बहुत तंग है और ऐसा है कि अंधेरे में फिसल जाने का डर है, गिर जाने का डर है, मर जाने का डर है। ऐसी हालत में फरमाती है पीस कि अगुए के बगैर, तुम्हारे गाइड के बगैर तुम पास नहीं हो सकोगे, उसकी तुम अभी से चिंता करो, यानी फिर विचार करो। तो दीनदारों,
مولانا حضرت امام ہمارا مالک، ہمارا رہبر، ہمیں ہر بات میں، ہر جگہ، ہر قدم قدم کے اوپر ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو بچو، یہ کھڈ میں مت گرو، اس جگہ نہ جاؤ، یہ راک میں مت پڑو. تو امام زمان کے ایسے بہت سے فرمان، خاص طور پہ وہ جو 78 کے فرمان یہاں کینیڈا میں کیے، وہ فرمان ہم کو ساری زندگی کام آئے، ایسی اس کے اندر دور بنی ہے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے دے، حقیقت کی سمجھ دے دے، ایمان مضبوط کرے، ایمان میں وادھارا کرے، آپ اپنے بلائیں دور کرے، تکلیفیں مصیبتیں دور کرے، آپ کے کوڑے آسان کرے، آپ کی مشکل آسان کرے، آپ کے معاملات ٹھیک کرے. مولانا حضرت امام دین میں دنیا میں چڑھتی کرے، برکت دے دے، سکھ دے دے، شانتی دے دے، صلاح تک محبت دے دے. مولا آپ کو ظاہر باطن میں اپنا نور دے دے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے.